नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। अंदोलन कर रही किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदियां ते सरकार विचाले अज हुई 8वें गेड़ की गलबात फिर बेसिट्टा रही। अगले गेड़ की गलबात 15 जनवरी नूं होवेगी। मीटिंग तो बाद नरिंदर सिंह तोमर ने उम्मीद जाहिर की कि 15 जनवरी नूं किसान आगू कोई नवां प्रस्ताव लैके आउणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके 16वीं प्रवासी भारती दिवस कन्वेंशन का उद्घाटन करेंगे। कन्वेंशन दौरान 2020-21 लई प्रवासी भारती पुरस्कारों का ऐलान भी किया जाएगा। कोविड-19 टीकाकरण का दूजा देशव्यापी ड्राई अभ्यास 33 सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में करवाया गया। मोहाली के सिविल हस्पताल विच कोविड-19 टीकाकरण के ड्राई अभ्यास की निगरानी पंजाब के सेहत मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने की। पंजाब के बाकी जिलों वांग मोगा विच भी कोरोना टीकाकरण का ड्राई अभ्यास होया। देश विच कोविड-19 तो ठीक होने की दर 96.39% तक पहुंची। हुण तक कोरोना तो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,37,000 तो पार। पंजाब की ट्रांसपोर्ट मंत्री रज़िया सुल्ताना अनुसार सरकार वालों इस साल 600 नवीं सरकारी बसां पाईयां जाणगियां। सरकार वालों ड्राइविंग लाइसेंस अते रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लोकां दे बूहियां तक पुजदा करन दी स्कीम शुरू करन दी योजना। सिडनी विच खेडे जा रहे तीजे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूजे दिन अज भारत ने खेड खत्म होने तक 2 खिडारियों पिछे 96 दौड़ां बनाईयां। पहली पारी के आधार पर भारत आस्ट्रेलिया तो 242 दौड़ां पिछे। आस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी विच 338 दौड़ां बनाईयां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। खेती कानूनां ते किसानी नाल संबंधित होर मुद्दिआं दे अंदोलन कर रहीआं किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदियां अते सरकार विचाले अज हुई 8वें गेड़ की गलबात फिर बेसिट्टा रही। नवीं दिल्ली के विज्ञान भवन विच हुई इस मीटिंग विच केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल अते वणज ते सनअतां बारे राज मंत्री सोम प्रकाश शामिल होए। अगले गेड़ की गलबात 15 जनवरी नूं होवेगी। मीटिंग तो बाद मीडिया नाल गलबात दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मीटिंग दौरान उन्हां किसान नेतावां नूं स्पष्ट किया कि जे खेती कानून वापस लैण तो इलावा कोई होर प्रस्ताव होवे तां उस बारे दस्सिया जावे। उन्हां कहा कि उन्हां वल्लों किसान जथेबंदियां दे नेतावां नूं इह वार-वार भरोसा दिता गया कि सरकार उन्हां दे मुद्दिआं ते खुले मन नाल गलबात कर रही है। तोमर ने उम्मीद जाहिर की कि 15 जनवरी नूं अगले गेड़ की गलबात दौरान जरूर कोई सिट्टा निकलेगा। उन्होंने कहा कि ये उम्मीद की जाती है कि किसान अगले गेड़ की गलबात विच कानून रद्द करने की बजाय कोई होर प्रस्ताव लैके जरूर आउणगे। उन्होंने दस्सिया कि अज की मीटिंग बहुत चंगे माहौल विच हुई। तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके 16वीं प्रवासी भारती दिवस कन्वेंशन का उद्घाटन करेंगे। वर्चुअल माध्यम राही करवाई जा रही इस कन्वेंशन में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी मुख मेहमान वजों शामिल होणगे अते कुंजीवत भाषण देणगे। इस साल कन्वेंशन का थीम आत्म निर्भर भारत लई योगदान है। कन्वेंशन दौरान ऑनलाइन करवाई गई भारत को जानिए क्विज प्रतियोगिता के जेतुआं का ऐलान भी किया जाएगा। कन्वेंशन के उद्घाटनी इजलास तो बाद 2 होर इजलास होणगे। पहले इजलास विच आत्म निर्भर भारत विच प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दूजे इजलास विच कोविड महामारी तो बाद दियां चुनौतियां विषय ते चर्चा होवेगी।
ਪਹਿਲੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 2020-21 ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਡਰਾਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 33 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 736 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਈ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ 1,70,000 ਟੀਕਾਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਲ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਿੰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਦ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਬੰਧੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ। ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ TS ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 2022 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੀਬੀਆ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਲੀਬੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਡਰਾਈ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ 1,60,000 ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਯੋਧਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਵਿਡ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਸਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੰਮ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਈ ਅਭਿਆਸ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇhtiyat ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ
ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਤਕਰੀਬਨ 1,60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈਲਥ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYE ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਈ ਅਭਿਆਸ ਹੋਇਆ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੁਨਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਰੰਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਣਾਅ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਡਮੀ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਰਾਈ ਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡਰਾਈ ਰਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰਾ ਰੂਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਟਰ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ID ਦੇਖਣਗੇ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਗਇਨ ਹੋਏਗਾ, ਲੌਗਇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੈਕਸੀਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 96.39% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,37,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 2.16% ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 2.25 ਲੱਖ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 18,139 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,04,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ 1.45% ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 234 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,50,570 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ 12,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 5,000 ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਸਬ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ PRTC ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 600 ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਸਬ ਲਈ 350 ਅਤੇ PRTC ਲਈ 250 ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਸਬ ਕੋਲ 1,611 ਜਦਕਿ PRTC ਕੋਲ 1,121 ਬੱਸਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 18 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1800 180 0222 ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।